billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to New Education. Pasim sir topic de comets. Dumdar tara. Comets are a body of ice, rock and dust. उस comet की आज़म सर से comet चिकम दे दाल ice rock और the dust न जोड़ ले ice वावर दा rock चिटान दे और dust चिकम दे द गर्द गुबार ज़रात दा टोल लाइफ से शुवी दे और the comet body जोड़ा कर ला that can be several miles in diameter और the diameter चिकम दे योचू मिलम की देशी and revolve the sun और the नवर नगे चपेरा गर्जी. Let's discuss the main characteristics of comets. नवे राज़े चे the comet खुसूसियात अगा बयान को. Comets are celestial bodies mostly made up of rock and dust stuck together with ice and gases. Comets कम दे दा आसमानी जिस्म दे कम चीज़ियात तरह द चट्टानों ना और द गर्द गुबार न जोड़ी और राइज़ेशिवी दे आइस सरा और द गैसेस सरा ताकि राइज़ेशिवी और कमेटी जुड़ जाए. Sometime light from the sun hits the gases. नईबाज़ वक्त की राना चिला दनवर आगा पदी गैसुनु बंदी लगी and is reflected to give a glowing tail millions of kilometers long. او आगा منعکس کیږي داغه چې کوم ټیل له هغه پلقېږي او د millions kilometer پورې شي هغه وګدي. Comets grow new tails each time they get close to the sun. نو comets کوم دی هغه نوې ټیل چې داغه پیدا کیږي کله چې دا نور ته نږدې کیږي. The tail of the comet always point toward the sun. او tail چې کوم دی لکه د comet هغه همیشه د نور طرف دی. بل ځم سره دی Halley comet. Halleys comet is comet visible from earth every 75 to 76 years. Halley comet چې کوم دی وی دا د ځمکې نه ښکاري 75 یا 76 کال وروسته. Halley comet last appeared in 1986. نو Halley comet چې کوم دی هغه اخري پیری په 1986 کې لیدل شوی and will next appear in 2061 او بیا په 2061 کې راښکاري. It take about 75 years to orbit the sun او دا 75 کال چې دی د نور نګې چاپیره تاویدو کې اخلي. Edmund Halley identified it او Edmund Halley چې کوم دی دا موندلې وه. It is a comet for the first time in 1758 او دا چې comet ګڼلو په 1758 کې. It is the most famous comet او دا د ټول یو مشهور comet دی because it marked the first time astronomers understood comets. نو دا ماهرین فلکیات چې کوم دی په اول ځل چې د دې په پہچان کې مدد ورکړو. Ancient people were afraid of this comet. نو پخواني خلک چې کوم دی هغه به دې comet نه خوفزده او یریده به because they thought ځکه چې دوی دا سوچ کوو that it will bring floods and earthquakes چې دا سیلابونه او زلزلې پیدا کوي. Some people fear that او څه خلک په دې یریده it will hit the earth or moon چې دا به د ځمکې یا د سپوږمۍ سره به ولګي. But with astronomical advancement we know that there is no chance of such events. ماهرین فلکیات چې کوم دي نو هغه دا معلومات راکړو چې داسې قسم چې دی څه واقعا نشي کېدی یعنی مطلب چې ارت یا د مون سره دا نه لګي. Now most people are fascinated with the idea of seeing this rare astronomical event. نو اوس زیاتره خلک چې کوم دی هغه دلچسپي اخلي د دې په لیدو کې دا حقیقي فلکی واقعات چې دي. How would you feel if you see it in the night sky? نو تاسو به څه محسوسوئ کله چې تاسو دا د شپې په اسمان کې ووینئ.
پسې بل زموږ سره دی سیټلایټس سیارې. A satellite is an object. نو سیټلایټ چې هغه object هغه چیز دی that move around a larger object. کوم چې یو غټ چیز نه کې چاپیره ګرځي. Earth is a satellite. نو Earth چې دا یو سیټلایټ دی because it move around the sun. ځکه چې دا د نور نه ګرځي. نور غټ دی او Earth چې دا وړوکی دی. The moon is a satellite. نو مون چې یو سیټلایټ دی which move around the earth. ځکه چې دا د ځمکې نه کې چاپیره ګرځي. ځمکه غټ ده او مون وړوکی دی. There are two different types of satellite. Satellite به دوه قسمونه دي. Natural satellite قدرتی satellite چې کوم دی. These satellites exist naturally in the universe. نو دا په کائنات کې قدرتی طور باندې. For example, Earth is a planet. Earth چې کوم دی دا یو planet دی. And moon is taken as its natural satellite. او moon چې کوم دی سپوږمۍ دا دی natural satellite دی. Artificial satellite مصنوعي سیټلایټ چې دی. A man-made satellite is a machine. نو انسان جوړ کړی شوی سیټلایټ چې کوم دی وي دا هغه مشین دی that is launched into space. کوم چې سپیس خلا ته لېږلی شوی دی. And orbits around a body in space. او په سپیس کې د یو باډي نه کې چاپیره ګرځي. فار ایگزامپل هابل سپیس ټیلیسکوپ. لکه هابل سپیس ټیلیسکوپ چې دی نو دا زموږ سره سیټلایټ دی آرټیفیشل. بیا پسې زموږ سره دی یوزز اف آرټیفیشل سیټلایټ. اوس آرټیفیشل سیټلایټ چې دی هغه څنګه استعمالېږي. آرټیفیشل سیټلایټ آر یوز فار ډفرنٹ پرپزز. آرټیفیشل سیټلایټ چې دا د مختلف مقصدونو لپاره استعمالېږي. اینډ دے کین بی کیټیګرایز ایز او دا تقسیم شوي دي داسې. په هغې کې اولنی ریسرچ سیټلایټ. ریسرچ سیټلایټز میجر پراپرټیز اف آوټر سپیس. ریسرچ سیټلایټ چې کوم دی نو دا پیمایش کوي غټ خصوصیات د بهرني خلا. هابل سپیس ټیلیسکوپ او د دې لپاره هابل سپیس ټیلیسکوپ دی. ویدر سیټلایټس. ویدر سیټلایټس پریډکټ د ویدر. ویدر سیټلایټ چې کوم دی موسمي سیټلایټ چې کوم دی نو هغه د ویدر د موسم پیشنګویي کوي. کمیونیکیشن سیټلایټ د مواصلات چې کوم سیټلایټ دی. کمیونیکیشن سیټلایټس پرووایډ ورلډ وایډ لینک فار موبایل ټلیفون ریډیو اینډ ټلویزیون. کمیونیکیشن سیټلایټ چې کوم دی نو هغه راکوي په ټولې دنیا کې چې کوم لینک دی کوم رابطه ده د موبایل د ټلیفون د ریډیو او د ټي وي د هغې دا لینک چې کوم دی دا کمیونیکیشن سیټلایټ راکوي. بل زموږ سره دی جی پی ایس سیټلایټ. ګلوبل پوزیشننګ سیسټم. جی پی ایس دی ګلوبل پوزیشننګ سیسټم از ا هایلی ایکوریټ سیټلایټ. نو دا یو غټ ټیک سیټلایټ دی بیسډ نیویګیشن اینڈ لوکیشن سسٹم. او په دې کې لوکیشن سسٹم دی which can be used on land, sea and air. کوم چې د ځمکې سمندر او هوا دپاره استعمالیږي. ارث ابزرویشن سیټلایټ. ارث ابزرویشن سیټلایټ میپ اینڈ ډسپلی اور پلانټس ریسورسز. ارث ابزرویشن سیټلایټ چې کوم دی دا د میپ دپاره ده د نقشې دپاره او پلانټس ریسورسز چې کوم دي سورسز ذرایع چې دی هغه موږ ته ښیي.